I had asked you to solve few examples from the exercise. Did you try them, all of you? Yes. Were you able to solve them? Were you able to solve them? Okay, you might have few doubts in it. I want you to do one thing. I want you to send me your doubts on my WhatsApp number. I guess you all have my WhatsApp number. You can send me your doubts on WhatsApp. We will discuss it in the next session. Okay. Now today what we'll do, we'll try learning more about logarithmic inequalities. Shall we start? Okay. I would want to solve example number 31. So please pay attention. What is example number 31? They have asked us to compute log of cube root of a upon square root of b to the base ab if log a to the base ab is equals to 4. Is the screen visible, all of you? Can you just look at the screen? Okay. So we have to calculate the value of log of cube root of a upon square root of b to the base ab if log a to the base ab is equals to 4. So how should we solve this? काय करता है मला सांगा? Yes. Arya says we can use base theorem. Okay. Okay, please pay attention. Please pay attention. I will tell you. Base theorem use करायचंच आहे आपल्याला इथं.
आपल्याला व्हॅल्यू कुणाची काढायची आहे? लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ बी टू द बेस ए बी. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाऊ मच इज log of m upon n? Log of m upon n is how much? Is it log m minus log n? If I am not wrong, आपण हे शिकलोय का? log of m upon n किती असतं? Is it log m minus log n? Tell me. असंच असतं का? log of m upon n? मग मला तुम्ही सांगा, आपल्याला त्यांनी ज्याची व्हॅल्यू काढायला सांगितली. लेट मी मॅक्झिमाइज द स्क्रीन. येस, आपल्याला ज्याची व्हॅल्यू त्यांनी काढायला सांगितली ते आहे log of cube root of a upon square root of b to the base ab. Now what I will do is I will use the same property here. Will this be equal to log of cube root of a to the base ab minus log of square root of b to the base ab? ही प्रॉपर्टी मी यूज करू शकतो का? log of m upon n to the base a is log m to the base a minus log n to the base a. ही बेसिक प्रॉपर्टी आपण शिकलेलो आहे का? Did we learn this property? Log of m upon n to the base log m to the base a minus log n to the base a. Yes or no? All of you? Barabar. So in the same way, if I am using the same property here, log of cube root of a upon square root of b to the base ab, how will this look like? Log of cube root of a to the base ab minus log of square root of b to the base ab. Now you all please tell me, can I write cube root of a as a raised to 1 by 3? हे मी लिहू शकतो का? This we have learned in the laws of indices. Square root म्हणजे raised to 1/2 असतं, cube root म्हणजे raised to 1 by 3 असतं. बरोबर? आणि square root of b ला I can write it as b raised to 1/2 to the base ab. Do you have any issue with this? कोणाला काय अडचण आहे का? काही अडचण नाही. आपण अजून लॉगच्या प्रॉपर्टीज सगळ्या प्रॉपर्टीज आपण यूज करणार आहे. हा असा क्वेश्चन आहे ज्यामध्ये बऱ्यापैकी सगळ्या प्रॉपर्टीज यूज होतात. सो ऑलवेज टेल मी व्हॉट एव्हर द पॉवर इज इट कम्स इन द प्लेस ऑफ कोएफिशिएंट. येस ऑर नो? जे काही पॉवर आहे ते कोएफिशिएंटच्या जागी येतं का? सो shall I write this as 1 by 3 log a to the base ab, and इथं मी असं लिहू का -1/2 log b to the base ab. हे पडते सगळ्यांना? सगळ्यांना पडते का? Shall I do this? 1/2 फक्त जो काही पॉवरला आहे तो कोएफिशिएंटला घेतला, 1 by 3 पण जो पॉवरला आहे तो कोएफिशिएंटला घेतला. सो log a to the base ab झालं, log b to the base ab झालं. Shall we proceed? Yes, all of you. आता मजा अशी आहे, तुम्हाला log a to the base ab ची व्हॅल्यू माहित आहे. You know this value which is 4. But do you know log b to the base ab? कारण जर ती व्हॅल्यू मिळाली तर आपल्याला पूर्ण आन्सरच मिळून जाईल नाही का? Yes or no? If we get the value of log b to the base ab, we would be done with our answer. पण आपल्याला log b to the base ab ची व्हॅल्यू माहित नाहीये. हे खरं आहे का नाही मला सांगा? log a to the base ab ची व्हॅल्यू माहित आहे, log b to the base ab ची व्हॅल्यू माहित नाही. So how do we find log b to the base ab? याच्यासाठी विचार करा चला. How are you going to find log b to the base ab? सांगू शकता? How will you find log b to the base ab? First of all, tell me how much is log ab to the base ab? त्याची व्हॅल्यू किती असते मला सांगा. log ab to the base ab is how much? Please tell me log ab to the base ab किती असते? सगळ्यांकडनं उत्तर हवं आहे मला. log ab to the base ab is equals to, तुम्ही लॉगच्या प्रॉपर्टी मध्ये शिकलाय का? log xy is equals to log x plus log y. Have you learned this?
काही बेस असू दे, पण सगळ्यांना बेस सेमच असला पाहिजे. लॉग एक्स वाय टू द बेस ए इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग वाय टू द बेस ए. ही प्रॉपर्टी शिकलाय का नाही शिकली? इज दिस द प्रॉपर्टी विच वी हॅव लर्न? मग मला तुम्ही सांगा, लॉग ए बी टू द बेस ए बी जो आहे त्याला मी असं लिहू शकतो का, लॉग ए टू द बेस ए बी प्लस लॉग ऑफ बी टू द बेस ए बी विच इज इक्वल्स टू 1. येस, शॅल आय राईट दिस इन दिस वे? ए इंटू बी आहे ना, मग ए आणि बी आणि दोन्ही लॉगला मी प्लस न सेपरेट केलं चालेल का? सेम वे एक्स वायच्या जागी ए आणि बी, मग एकीकडे ए येणार आणि एकीकडे बी येणार आणि बेस सगळीकडे सेम राहणार, तर तो बेस सगळीकडे सेमच ठेवतो. तुम्हाला यातली कोणाची व्हॅल्यू माहित आहे? डू यू नो द व्हॅल्यू ऑफ लॉग ए टू द बेस ए बी विच इज 4. बट कॅन यू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ लॉग बी टू द बेस ए बी नाउ? Can you find the value of log b to the base a? Yes, tell me. Therefore, log b to the base ab is how much? Sanga bolu. Log b to the base ab. What should be the answer? Everyone, Arya, rethink on your answer. Plus 3 येणार का minus 3 येणार? Log b to the base ab. Plus 3 येणार का minus 3? Correct. It is going to be minus 3. Now, as we know all the values, so I shall erase this question mark now. We know its value. This is going to be minus 3. So would you be able to find the answer now? The final answer? हा झाला 1/3 इंटू ह्याची व्हॅल्यू आहे 4, हा झाला -1/2 आणि ह्याची व्हॅल्यू आहे -3. म्हणजे दिस इज बेसिकली हाऊ मच? 4/3 प्लस 3/2. So ह्याचा क्रॉस मल्टिप्लाय केला तर दिस वुड बी 8 प्लस 9/6 which is nothing but 17/6. Will this be our final answer? सगळ्या प्रॉपर्टी चांगल्या पद्धतीने रिवाइज झाल्या का? Did we revise all the properties now? Indirectly एका क्वेश्चन मधनं बऱ्यापैकी सगळ्याच प्रॉपर्टी रिवाइज झाल्या. बघा इथं log of m/n is log m minus log n हे पहिली प्रॉपर्टी झाली. त्यानंतर जे पॉवरला असतं ते कोइफिशियंटला आलं, ही दुसरी प्रॉपर्टी झाली. त्यानंतर log of x plus log of y equal to log xy ही पण प्रॉपर्टी आपण शिकलो. त्यानंतर log ab to the base ab, log a to the base a equal to 1 ही पण प्रॉपर्टी आपण यात रिवाइज केली आणि त्यातनं आपण जी रिक्वायर्ड व्हॅल्यू होती ती फाइंड केली आणि ती व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करून आपण आन्सर फाइंड केला. समजतंय का ऑल ऑफ यू? कोणाला लक्षात आलं नाही असं कोणी आहे का? इज देयर एनीवन? फर्स्ट प्रॉपर्टी तर लॉग ऑफ m/n log m minus log n यूज केलं. त्यानंतर यांचे क्यूब रूट म्हणजे रेस टू 1/3 लिहिलं, स्क्वेअर रूट म्हणजे रेस टू 1/2 लिहिलं. जे काही पॉवर आहे ते कोइफिशियंटला आणलं आणि आफ्टर गेटिंग इट टू द कोइफिशियंट आपल्याला काय लक्षात आलं की लॉग ए टू द बेस एबी ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे, पण लॉग बी टू द बेस एबी ची व्हॅल्यू माहित नाही. मग लॉग बी टू द बेस एबी ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपण ही प्रॉपर्टी यूज केली, जिथे लॉग एबी टू द बेस एबी आपण 1 घेतलं. बरोबर? बाय प्रॉपर्टी वी कॅन write this as log ab to the base ab equal to 1. So let log ab to the base ab equal to 1. So log ab is written as, how is log ab written as? Log a plus log b. Log ab आपण कसं लिहिलं? Log a plus log b. बेस तसाच ठेवला, राईट साइडला 1 तसाच ठेवला. आता यातली एकाची व्हॅल्यू माहित आहे, दुसऱ्याची व्हॅल्यू आपण फाइंड केली आणि ती होती -3 आणि ती व्हॅल्यू आपण परत इथं रिसबस्टिट्यूट केली जिथे आपल्याला अडचण सुरुवातीला आली होती. And after resubstituting, we got the final answer. समजतंय का? Do you get this, all of you? You're done with it? Fine. Shall we proceed? परत एकदा लॉग रिवाइज झालंय का सगळं? सगळ्या प्रॉपर्टीज रिवाइज झाल्या. इनइक्वालिटीचे बरेच क्वेश्चन आपण बघितलेले आहेत. यू कॅन ट्राय सॉल्विंग दिस सेल्फ प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम्स. तुम्ही सेल्फ प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम सोडवू शकता. ठीक आहे? यू कॅन जस्ट सॉल्व दिस सेल्फ प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम्स.
See, there are few questions on the second point. लॉगचा जो काही बेसिक एक पॉइंट आहे तो आहे कॅरेक्टर अँड मॅन्टिसा अँड अँटी लॉगरिथम. हे तुम्हाला मॅथ्स मध्ये कमी आणि फिजिक्सला जास्त उपयोगात येते. ठीक आहे, तुमचे जे काही न्यूमेरिकल्स आहेत ना ते सोडवण्यासाठी तुम्हाला हे उपयोगात येते. तर हा पार्ट जो आहे मी तो लास्टला घेणार आहे. ठीक आहे, पहिला मॅथमॅटिक्सचा सगळा पार्ट कव्हर करू. सगळ्यांना लॉगरिथमिक इनइक्वॅलिटीजचे क्वेश्चन सोडवता येत आहेत का? आर यू एबल टू सॉल्व लॉगरिथमिक इनइक्वॅलिटीज? कुठला क्वेश्चन सोडवून दाखवते का? डू यू वॉन्ट मी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन? डू यू वॉन्ट मी टू सॉल्व एनी मोर क्वेश्चन्स ऑन इट? अजून हवा आहे का? टेल मी. एखादा क्वेश्चन घेऊयात का? Yes, we'll solve one question. Please pay attention. Log of 9x square plus 8x plus 8 to the base 3x plus 5. हाच क्वेश्चन आहे ना? 9x square plus 8x plus 8 to the base 3x plus 5 greater than 2. Is this the question? 9x square plus 8x plus 8 to the base 3x plus 5. आता पूर्णपणे लक्ष द्या, तुमचं सगळं इनइक्वॅलिटी पण रिवाइज होऊन जाईल. आपल्याला लक्षात आहे की आपण जो बेस आहे त्याच्या दरवेळेला पण दोन केसेस घेतो. जर का इथं बेस आपल्याला माहित असता तर आपल्याला दोन केसेस घ्यायला लागत होते का? समजा इथं बेस इथं 4 असतं तर 4 असतं तर आपण दोन केसेस घ्यायची गरज होती का? कारण 4 ला आपल्याला डिरेक्टली लॉगरिथमिकचा एक्सपोनेन्शियल करता येतं. आणि कसं करता येतं? हा आहे तसा इथं ठेवायचा 9x स्क्वेअर प्लस 8x प्लस 8. ही साईन पण आहे तशी ठेवायची आणि राईट साईडला 4⁻². बरोबर का? येस ऑर नो? टेल मी ऑल ऑफ यू. ही एक कंडिशन आणि दुसरी कंडिशन म्हणजे ज्याचा लॉग घेतलाय तो नेहमी पॉझिटिव्ह असला पाहिजे. एवढं केल्यावर आपला आन्सर संपत होता की नाही मला सांगा? सॉल्विंग दिस टू इन इक्वेशन्स वी वुड कम अप विथ द आन्सर. येस ऑर नो? जर बेस हा 1 पेक्षा जास्त आहे हे आपल्याला माहित आहे तर ह्याचा अर्थ आपण डिरेक्टली लॉगरिथमिकचा एक्सपोनेन्शियल करू शकतो की नाही? सांगा बघू. बेस जर 1 पेक्षा जास्त असेल तर व्हॉट इज द रूल? वी हॅव टू कीप द साइन सेम. बाकी ज्याचा लॉग घेतलाय तो तर ग्रेटर दॅन 0 असलाच पाहिजे. आणि लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेन्शियल ला कन्वर्ट करत असताना यू कॅन राईट डाऊन द टर्म ॲज इट इज, कीप द साइन सेम अँड 4 चा स्क्वेअर हा तुम्ही राईट साईडला लिहा. आठवते का? आठवत नाहीये? आय एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स. बट हे केव्हा शक्य आहे? व्हेन वी नो द बेस इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1. ठीक आहे, पण आपला बेस किती आहे आता या क्वेश्चन मध्ये? व्हॉट इज द बेस? इट इज 3x plus 5. So base is 3x plus 5. So now tell me, if the base is 3x plus 5, what should we do here? किती केसेस घ्यावे लागतील आपल्याला? How many cases should we consider for the base 3x plus 5? What are the cases we should consider? Either it lies between or either it is. What are the two cases? Tell me. एक तर तो काय असला पाहिजे किंवा दुसरा काय असला पाहिजे? विसरलात का? कालच केलंय आपण क्वेश्चन त्यावरचा. एक तर तो बेस 0 आणि 1 च्या मध्ये असला पाहिजे किंवा तो बेस ग्रेटर दॅन 1 असला पाहिजे.
It should be greater than 1 or less than 1. Correct, Arya. Either the base 3x plus 5 should be between 0 to 1 or it should be greater than 1. तुम्ही मला सांगा तुम्हाला यातली कुठली कंडिशन सोडवून देऊ? Because basically these are two questions. हे दोन क्वेश्चन असल्यासारखेच आहेत. जसं एक कंडिशन सोडवते तशीच दुसरी कंडिशन सोडवायची. Which condition should I solve for you? The first one or the second one? Greater than 1 ची सॉल्व करूया. ठीक. We'll solve it for greater than 1. आता समजा 3x plus 5 greater than 1 ही केस आपण कन्सिडर केली. तर ही फर्स्ट कंडिशन झाली. Yes or no? This will be the first condition. The second condition would be if the base is greater than 1, so you tell me how is this logarithmic inequation going to get converted into exponential form? How are we going to convert this into the exponential form? If the base is greater than 1, will this be 9x square plus 8x plus 8 and 3x plus 5? It's a square with sign. Tell me, greater than or less than? A or B? Which sign should I write it? कुठली साइन लिहू दे? मी ऑलरेडी कुठली केस घेतोय जिथे माझा बेस हा 1 पेक्षा जास्त आहे. If I am considering my base greater than 1, which sign should I go with? A or B? A म्हणजे greater than, B म्हणजे less than. सृष्टी तू साइन चेंज करायला सांगतेस? साइन चेंज केली पाहिजे का? मी जेव्हा म्हणतोय की माझा बेस हा 1 पेक्षा मोठा आहे तेव्हा मी साइन चेंज केली पाहिजे का? चेंज केलं पाहिजे साइन. ऑलवेज रिमेंबर जेव्हा बेस हा 1 पेक्षा मोठा असतो, बेस जर 1 पेक्षा मोठा असतो तर साइन आपल्याला सेम ठेवावी लागेल आणि बेस जर 1 पेक्षा लहान असेल तर साइन चेंज करावी लागेल. कळतं का साहिल? साहिल लक्षात येते का? सृष्टी लक्षात येते का? मग आता मी काय कन्सिडर केले? व्हॉट इज द केस विच आय एम कन्सिडरिंग नाउ? मी कुठली केस कन्सिडर करतोय? दुसरी केस कन्सिडर करतो. मी पहिली केस सोडवत नाही. आय एम ट्राइंग टू सॉल्व द सेकंड केस. व्हॉट इज द सेकंड केस? In the second case, clearly I am specifying that the base is greater than 1. Now you tell me if the base is greater than 1, if the base is greater than 1, the sign should remain as it is. Yes or no? Sign change करायची गरज नाही. तर मी ते greater than असेल. इथपर्यंत काय अडचण? इथपर्यंत काय अडचण आहे? आता ही झाली तुमची सेकंड कंडिशन झाली. आणि अजून एक तिसरी कंडिशन तुमची अशी आहे की ज्याचा तुम्ही लॉग घेतलाय तो नेहमीच ग्रेटर दॅन 0 हवा. 9x स्क्वेअर प्लस 8x प्लस 8 ज्याचा तुम्ही लॉग घेतला इट शुड बी ग्रेटर दॅन 0. यातनं काहीतरी आन्सर येईल, यातनं काहीतरी आन्सर येईल, यातनं काहीतरी आन्सर. या तिघांचं आपल्याला कॉमन सॉल्युशन फाइंड करायचं. समजलं का सगळ्यांना? व्हॉट वी हॅव टू डू? वी हॅव टू फाइंड द कॉमन सॉल्युशन. कसं काढतो आपण कॉमन सॉल्युशन? आपण तिघांचे नंबर लाईन वर ते शेड करून घेतो आणि कॉमन शेडेड रिजन आपण चेक करतो. बरोबर ना? किंवा आपल्याला बघितल्यावर पण बऱ्याच वेळेला लक्षात येते की नेमकं कॉमन सॉल्युशन काय असेल. येस ऑर नो? टेल मी. असंच करायचं का आपण? मग करूयात आपण एक एक करून तिन्ही कंडिशन सॉल्व्ह करूयात. एक एक करून तिन्ही सोडूयात का? आता ह्या प्रकारचं फर्स्ट कंडिशन आणि थर्ड कंडिशन तुम्ही ऑलरेडी मागे इनइक्वेशन्स मध्ये सोडवलेलं आहात. तुम्ही जर लक्ष देऊन बघितलं तर हे तुमचं क्वेश्चनचं रिव्हिजनच आहे बघा. असे क्वेश्चन्स तुम्ही मागे सोडवले का नाही मला सांगा? लिनियर इनइक्वेशन्स अँड क्वाड्रॅटिक इनइक्वेशन्स हे क्वेश्चन्स तुम्ही मागे सोडवलेत का नाही? बरोबर. म्हणजे फर्स्ट कंडिशन आणि थर्ड कंडिशन सोडवायला काय अडचण आली नाही पाहिजे. रादर सेकंडला पण अडचण आली नाही पाहिजे. तो पण एक क्वाड्रॅटिक इनइक्वेशनच आहे. कारण हे तुम्ही एक्सपांड करून जेव्हा लेफ्ट साइडला घ्याल तेव्हा तो तुमचा क्वेश्चन सोपं होऊन जाणार. ठीक आहे. सो लेट अस सॉल्व वन बाय वन. चला एक आणि एक वर फोकस करू. 3x प्लस 5 ग्रेटर दॅन 1. ह्याला कसं करूया आपण? 3x ग्रेटर दॅन 1 मायनस 5. So 3x will be greater than -4. So x should be greater than -4 by 3. इथं काय अडचण? Very simple. In 3 steps ते आपल्याला लक्षात आलं. 3x greater than 1 minus 5, which is
नथिंग बट -4. सो x ग्रेटर दॅन -4/3. मी फक्त 3 राईट साईडला ट्रान्सफर केले. मी जेव्हा 3 राईट साईडला ट्रान्सफर करतो तेव्हा मला साइन चेंज करायची गरज नाहीये. मी कुठल्याही निगेटिव्ह नंबरनं मल्टिप्लाय किंवा डिवाइड केलेलं नाहीये. समजते का सगळ्यांना? Are you getting my point, all of you? Yes. Srushti, let us keep the fraction as it is. -4/3 या -1.3 होत नाही, तो -1.333 म्हणजे -1.3 रिकरिंग होतो. मग तात्पुरतं आपण त्याला तसंच ठेवूया. नंतर जेव्हा आपण ते कॉमन सोल्युशन काढणार आहे तेव्हा ते काही नेसेसरी चेंजेस आपण करूया. ठीक आहे? आता याला असंच ठेवूयात. आपण पुढचं करायला घेऊयात. आता पुढचं काय बघा, लेफ्ट साइड तशीच ठेवा. 9x² + 8x + 8 ग्रेटर दॅन 3x + 5 चा स्क्वेअर किती? प्लीज टेल मी. a + b ब्रॅकेट स्क्वेअर, a² + 2ab + b². सगळ्यांना मान्य आहे? a² म्हणजे 3x चा स्क्वेअर, दॅट इज 9x² + 2 × 3x × 5 विल बी 30x + b². हे सगळ्यांना मान्य आहे का? डू यू ऑल एग्री विथ दिस? Yes. So straight away you can see 9x² and 9x² are going to get cancelled. So काय राहिलं मला सांगा? 8x + 8 greater than 30x + 25. What shall we do now? 30x + 8x तिथे गेल्यावर -8x. Yes, we'll shift 8x. Correct. हा 8 इथंच ठेवूया, तिथला +25 इथं आल्यावर -25. So what is going to happen now? This will be 22x. 8 - 25 किती होतं? Please tell me how much is 8 - 25? It is -17. ह्यालाच मग मी फक्त फ्लिप करून लिहितो किंवा रादर दोन्हीकडे 22 ने डिवाइड करा, तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळून जाईल. डिवाइड बाय 22 ऑन बोथ द साइड्स. व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन? -17 अपॉन, मी साइन चेंज करायचं काय कारण नाहीये. आय एम डिवाइडिंग बाय 22. प्लीज अंडरस्टँड दिस. -17 अपॉन 22 ग्रेटर दॅन x, म्हणजेच थोडक्यात x लेस दॅन -17 अपॉन 22. तेच लिहिलंय फक्त फ्लिप करून. सेकंड मधनं हे आन्सर आलं का? फ्रॉम द सेकंड वन हे आन्सर आलं का? फ्रॉम द फर्स्ट वन काय होता? x ग्रेटर दॅन -4/3. आणि दुसऱ्यातनं आलं x लेस दॅन -17 अपॉन 22. तिसरं करूयात का कंडिशन आता? लेट अस सॉल्व द थर्ड वन. Shall we solve the third one now? Okay. In the third case, आता हा क्वाड्रॅटिक आहे. हा क्वाड्रॅटिक ग्रेटर दॅन 0 विचार. पहिला तर आपण याचे फॅक्टर्स पाडायचा प्रयत्न करणार. जर फॅक्टर्स तुम्हाला थोडा अवघड वाटत असेल तर तुम्ही पहिला b² - 4ac ची व्हॅल्यू सांगायची काय आहे. हा आपला टाइप 2 मध्ये येऊ शकतो का चेक करूया. लक्षात आहे ना आपण टाइप 2 क्वाड्रॅटिक आपला काय करायचो आपण स्टेप नंबर 1 आणि स्टेप नंबर 2 मध्ये? स्टेप नंबर 1 मध्ये पहिला व्हेरीफाय करायचो त्याचा b² - 4ac हा निगेटिव्ह आहे का? b² - 4ac हा निगेटिव्ह आहे का? Step number 1. Tell me how much is b² - 4ac. Will this be 64 - 4 × 9 × 8? Need not find the exact value. It is enough if you tell them what is the answer. Negative or positive? निगेटिव्ह का पॉझिटिव्ह आहे? बोला की एवढा वेळ लागतो. 4 9 36 × 8 तर 64 पेक्षा नक्कीच मोठं होतं. म्हणजे हे निगेटिव्ह आहे. म्हणजे आपल्या टाइप 2 मध्ये बसतं का बसत नाही? करेक्ट. हा निगेटिव्ह आहे तर टाइप 2 मध्ये बसतो का बसत नाही? This is less than 0, which is less than 0. Negative आला. So will this fit into type 2? Yes or no? In the step number 2, what we used to do, we used to check the coefficient of x².
एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट जो आहे तो पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह? एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट जो आहे तो पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे? आठवतंय का बघा, विसरला असेल तर आता परत आठवेल तुम्हाला. एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट जो आहे पॉझिटिव्ह आहे. एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट पॉझिटिव्ह, तर आपण इथं लिहायचो ऑलवेज पॉझिटिव्ह. आपण काय लिहायचो इथं? ऑलवेज पॉझिटिव्ह. त्यानंतर क्वेश्चन मध्ये चेक करायचं. क्वेश्चन मध्ये त्यांना काय हवंय? ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे त्यांना काय हवंय? डू दे नीड पॉझिटिव्ह? क्वेश्चन मध्ये चेक करायचं. पण ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे व्हॉट डू दे नीड? दे नीड पॉझिटिव्ह. तुमचं जे आलंय ते पण पॉझिटिव्ह. तुमचं त्यांचं मॅच होतंय का? तुमचं त्यांचं मॅच होतंय का? तुमचं आणि त्यांचं मॅच होतंय का? सगळ्यांनी सांगायचं. तुमचं आणि त्यांचं मॅच होतंय तर तुम्ही आन्सर काय लिहिणार? ऑल व्हॅल्यूज. किंवा सगळ्या नंबर लाईनच पूर्णच्या पूर्ण नंबर लाईन. बरोबर ना? मॅच झालं नाही तर आपण काय लिहायचो? नेव्हर लिहायचो ना. एक लिहायचो आपण ऑलवेज आणि दुसरं लिहायचो नेव्हर. लक्षात आहे का? ऑलवेज म्हणजे काय? सगळ्या व्हॅल्यूजला ते सॅटिस्फाय. ऑल व्हॅल्यूजला ते सॅटिस्फाय. नेव्हर म्हणजे कधीच होणार. नेव्हर कधी करतो आपण? जेव्हा आपलं आणि त्यांचं मॅच होत नाही त्यावेळेला. आता आपलं आणि त्यांचं मॅच झाले ना. आपलं पण पॉझिटिव्ह येते ऑलवेज आणि त्यांना पण पॉझिटिव्ह हवंय, तर मॅच झाले का नाही मला सांगा? डिड वी मॅच इट विथ देम? मॅच झाले म्हणजे आपल्याला काळजी करायची काय कारण नाही. Yes or no? All of you, are you understanding this? So तिसरी कंडिशन पण आपण सोडवलेली आहे. Did we solve the third condition as well? Did we solve the third condition as well? चला मी 3 नंबर लाईन काढून घेतो. आता थोडं विचार करून मला सांगा, कुठला पॉइंट आधी प्लॉट करणार आणि कुठला पॉइंट नंतर प्लॉट करणार. एक आहे -4/3. एक्स ग्रेटर दॅन -4/3. म्हणजे समजा -4/3 इथं इथं कुठंतरी आहे. ग्रेटर दॅन म्हणजे त्याची राईट साईड शेड करतो. ग्रेटर दॅन म्हणजे राईट साईड ना. येस ऑर नो? पहिली कंडिशन बरोबर शेड केले का? I have shaded the first condition correctly. X greater than -4/3. Have I shaded it correctly, all of you? In the second condition, x less than -17/22. -17/22 जो काही असेल तो -4/3 च्या राईट साईडला असेल का त्याच्या लेफ्ट साईडला असेल? हे डोकं लावून सांगा जरा. -17/22, this value is going to lie on the right side of -4/3 or left side of -4/3? विचार करून सांगायचं. -4/3 म्हणजे -1 पॉइंट काहीतरी आहे. -17/22 म्हणजे -0.7 च्या आसपास असेल. मग कोण राईटला आणि कोण लेफ्टला? -1.33 च्या लेफ्टला येणार आहे का -0.7 का राईटला येणार आहे? साधं डोकं लावायचं आहे. Tell me, all of you, where is -17/22 going to lie? On the right or on the left? Obviously on the right. -17/22. कारण तो त्याच्यापेक्षा लहान आहे. आणि x लेस देन -17/22 म्हणजे त्याची लेफ्ट साइड शेड करू दे का? लहान म्हणजे लेफ्ट साइड शेड करायची असते ना. Yes, do we shade the left side of it? Tell me, all of you. लेस म्हणजे लेफ्ट साइड शेड करतो ना आपण. We shade the left side. And in the last case, last condition काय आपली? all values म्हणजे काय शेड केलं पाहिजे? What should we shade? In the third condition, all values म्हणजे what should we shade? Tell me. Full line we should shade. Yes, full number line. The whole number line shade. Now tell me, which is the common region among all three? Common region among all three.
common region among all three. Correct, Shreyas? हे सोपं आहे ओळखायला. तुमच्या फिगर तुमच्या समोर परफेक्टली मांडलेले आहेत. टेल मी द कॉमन रिजन अमॉंग ऑल. करेक्ट सृष्टी? करेक्ट तनिष्का? करेक्ट तुषार? इज दिस द कॉमन रिजन? हे बघा ना, हा एवढा पार्ट आणि हा पार्ट तिन्हीकडे शेडेड आहे का? इकडे बघा, इथं शेडेड नाहीये. इकडे बघा, इथं शेडेड नाहीये. पण हा एवढा रिजन जो आहे तो तिन्हीकडे शेडेड आहे. येस और नो? So it is minus 4/3 to minus 17/22. Do you all get this? सगळ्यांना आन्सर समजलंय का? आणि राऊंड ब्रॅकेटच येणार आहे ना दोघांना? कुठेही ग्रेटर दॅन इक्वल टू वगैरे नाहीये. सो स्क्वेअर ब्रॅकेट याचं काय कारणच नाहीये. सो दिस इज गोइंग टू बी राऊंड ब्रॅकेट. समजतंय का सगळ्यांना? रिवाइज झालं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी? आता हे जे काही आपण केले ते एक कंडिशन झाली बरं का. वी हॅव सॉल्व्ड इट ओनली फॉर वन कंडिशन. म्हणजे एवढ्याचं उत्तर आपण काढलेलं आहे. काय काढलाय तो उत्तर सेकंड कंडिशनचा? -4/3 to -17/22. वरच्याचं पण काहीतरी उत्तर येईल. दोघांचं युनियन म्हणजे आपला फायनल आन्सर असेल. फर्स्ट आन्सर युनियन, सेकंड आन्सर इज गोइंग टू बी आवर फायनल आन्सर. समजतंय का? गेटिंग इट ऑल ऑफ यू? दुसरा अजून एक जी काही कंडिशन आहे ती पण सोडवून दाखवली पाहिजे का? आता मला सांगा, का तुम्हाला करता येईल? विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस नाउ? विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस? सोडवता येईल का सगळ्यांना? एकदम परफेक्ट लक्षात आले का तुम्हाला? तुम्हाला जर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी लक्षात आली असेल तर ह्याच्यापेक्षा अवघड कुठली इनइक्वालिटी नसते. टू बी फ्रँक, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीच्या पलीकडे कुठली अवघड इनइक्वालिटी नसते. लक्षात आले का तुम्हाला? परफेक्ट लक्षात आलंय का? ओके, फाइन, गुड. Now I know I expect you to solve all the self practice questions. तुम्हाला तेही सोडवता आले पाहिजे. तेव्हा पुढचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत ते कॅरेक्टर आणि मॅन्टिसचे आहेत. मला तुम्हाला आज हे 3 फंक्शन्स काय आहे ते सांगायचे. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू फंक्शन, मी कॅरेक्टर मॅन्टिसचा हा पॉईंट थोडा नंतर घेणार आहे. मला पहिला हे 3 फंक्शन क्लिअर केले तर तुम्हाला बऱ्यापैकी या फाउंडेशनचा 99% पार्ट कव्हर होऊन जातो. ठीक आहे, एक काम करूया आपण, तो पॉइंट आपण ऍब्सोल्यूट फंक्शन वगैरे आपण उद्या घेऊया. ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन, फ्रॅक्शनल पार्ट फंक्शन, हे जे काही 3 वेगवेगळे टाइपचे फंक्शन्स आहेत ना, ते फंक्शन्स मी तुम्हाला उद्या शिकवतो. आपण एक्सरसाइजचे काही क्वेश्चन सॉल्व्ह, ज्यामध्ये इक्वॅलिटी आहे तसे क्वेश्चन आपण काही सॉल्व्ह करू. चला, विल सॉल्व्ह 22nd वन. बघूया आपल्याला 22nd जमतं का. बरेच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स आहेत. ठीक आहे, प्लीज पे अटेन्शन. ट्वेंटी सेकंड करूयात ना, तर 21st करूयात? कुठं करूयात? 21st करूयात. चला 21st करूयात. ओके, क्वेश्चन काय बघा. 81 raised to 1 upon log 3 to the base 5 plus 27 raised to log of 36 to the base 9
प्लस 3⁴ log 9 to the base 7. 7च आहे का चेक करा. हो 7च आहे. 3⁴ log 9 to the base 7. त्याची व्हॅल्यू त्यांनी काढायला सांगितली. ठीक आहे, आपलं आपण आता सॉल्व्ह करूया. एक एक करून आपण याचा आन्सर काढूया. म्हणजे पहिल्या टर्मचा आन्सर काढू, मग परत दुसऱ्या टर्मचा आन्सर काढू, परत तिसऱ्या टर्मचा. ठीक आहे, ठीक आहे का? विल सॉल्व वन बाय वन. पहिली टर्म आपण घेऊयात 81⁻1 log of 3 to the base 5. मला तुम्ही सगळ्यांनी सांगा, बाय चेंज ऑफ बेस थेरम log a to the base b ला आपण log a upon log b लिहू शकतो का? कॅन वी राइट इट एज log a upon log b? All of you? And log of b to the base a याला आपण log b upon log a असं लिहू शकतो का? Can we write it as log b upon log a? So from equation 1 and equation 2, can I say that log a to the base b is equals to 1 upon log b to the base a? असं मी म्हणू शकतो का? Or either log b to the base a is equals to 1 upon log a to the base b. Shall I conclude it this way? Log a to the base b आणि log b to the base a मध्ये रिलेशन असं लिहू शकतो का? टेल मी. कारण बघा ना, तुम्ही राईट साइड दोघांचे कंपेअर करा, एकामेकाचे रेसिप्रोकल आहेत ना. इन द राईट साइड आर दे रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. एकामेकाचे रेसिप्रोकल आहेत का? आर दे रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. द राईट साइड आर दे रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. टेल मी. रेसिप्रोकल म्हणजे काय? याचं उलट केलं तर हे मिळेल का? राईट साइडचा रेसिप्रोकल, द लेफ्ट साइड आर ऑल्सो गोइंग टू बी रेसिप्रोकल. मी एवढं सगळं सांगायचं कारण एवढंच आहे की तुमचा 81⁻1 upon log 3 to the base 5 जो आहे, that can be written as 81 log 5 to the base 3. जर रेसिप्रोकल मधनं याला वर उचललं तर 3 आणि 5 इंटरचेंज होतील, 5 आणि 3 होतील. कन्सेप्ट लक्षात येते का? तीच प्रॉपर्टी आहे, फक्त वर खाली केली. आणि त्याचा प्रूफ तुम्हाला इथं दिलाय. log a to the base b is log a upon log b. log b to the base a is log b upon log a. If you multiply this, सिंपल तुम्हाला सांगतो, जर हे दोन इक्वेशन्स मल्टिप्लाय केले, log a to the base b into log b to the base a, will this be equal to 1? कारण राईट साइड तुम्ही मल्टिप्लाय केला तर log b आणि log a कॅन्सल होईल की नाही मला सांगा. येस और नो? log a to the base b into log b to the base a equal to log a upon log b into log b upon log a. काय होणार आहे? राईट साइडला 1 होणार आहे. सो व्हॉट डज दिस मीन? log a to the base b हा जो आहे, it is 1 upon log b to the base a, or log b to the base a can also be written as 1 upon log a to the base b. Do you all agree with this? Do you all agree with it? समजलं का? मी बरेच प्रूफ सांगतोय तुम्हाला एका स्टेपसाठी. मला वाटतं लक्षात येत असणार आहे सगळ्यांना. मग काय लक्षात आलं आपल्याला? जर रेसिप्रोकल घ्यायचं असेल तर ते बेस आणि टर्म इंटरचेंज करायचे. म्हणजेच काय? 1 upon log 3 to the base 5 जो आहे, that can be written as log 5 to the base 3. Do you all agree with this? 1 upon log 3 to the base 5 can be written as log 5 to the base 3. Please tell me, do you all agree with this? Now 81, आता असे क्वेश्चन्स मी तुमच्याकडनं सोडवून घेतले बरं का. 81 can be written as 3⁴ आणि वरती आहे log 5 to the base 3. a raised to m bracket raised to n is a raised to m into n log of 4 into 5 to the base 3 म्हणजेच 3 raised to log of 5 raised to 4 to the base 3. पटतंय का? तो जो काही 4 आहे तो पॉवरला जाणार आणि इथं a raised to m bracket raised to n will be a raised to m into n. Do you all agree with this? असे क्वेश्चन्स तुमच्याकडनं सोडवून घेतलेले आहेत मी. आता खाली पण 3 आहे आणि लॉगचा बेस पण 3 आणि बाजूला 1 आहे. आपण एक प्रॉपर्टी यूज करू शकतो ज्यानं याचा डायरेक्टली आन्सर काय असेल. डायरेक्टली आन्सर काय असेल?
विसरलात प्रॉपर्टी. लॉग ऑफ a रेज टू लॉग ऑफ b टू द बेस a, याचं उत्तर किती लिहायचं आपण? a रेज टू लॉग ऑफ b टू द बेस a, याचं उत्तर किती लिहायचं? करेक्ट देतात. चार्वी, ए कुठून आलं? जर बेस आणि लॉगचा बेस सेम असेल तर याचं उत्तर बी असायचं. आठवतं का नाही? प्रॉपर्टी विसरलात का? प्रॉपर्टी विसरू नका बरं का. प्लीज डू नॉट फॉरगेट द प्रॉपर्टी. सिमिलर केस इथं 3 आहे आणि वर पण लॉगचा बेस 3 आहे, तर ह्याचं उत्तर 5⁴ येणार, विच इज नथिंग बट 625. करेक्ट सृष्टी. तो पहिल्याचा आन्सर काढला का आपण? पहिल्याचा आन्सर फाइंड केलं. पहिल्याचा आन्सर किती फाइंड केलं? 625. पटते सगळ्यांना? यू ऑल अग्री विथ इट? Shall we go for the second term? Second term घेऊयात का आता? Shall we solve the second term? फर्स्टचा आन्सर आपण काढलेला आहे 625. आता सेकंड घेऊया. सेकंड काय म्हणतो? 27 रेज टू log of 36 to the base 9. 27 raised to log of 36 to the base 9. आता इथं तुम्ही बघा 2 मिनिटं. इथं बेस 9 आहे की नाही? लॉगचा बेस किती आहे मला सांगा? इज द बेस ऑफ लॉग 9? येस ऑर नो? मग 27 ला पण जर 9 च्या टर्म्स मध्ये लिहिता आलं तर सोपं होईल ना. इफ 27 written in the terms of 9, will it be simple? Yes or no? सो थोडं इथं लक्ष द्या. मी 27 ला कसं लिहितो बघा. बेसिकली तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे 27 म्हणजे 9 into 3. हे तरी माहितच आहे ना सगळ्यांना. And 3 is 9 raised to 1/2. Can I write this 3 as 9 raised to 1/2? 27 is 9 into 3, and can I write 3 as 9 raised to 1/2? Please tell me. 3 म्हणजे 9 चा स्क्वेअर रूट आहे का? 9 raised to 1/2 म्हणजे काय असतं? 9 raised to 1/2 म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 9 असतं, which is nothing but 3. So can I write 3 as 9 raised to 1/2? So can I write 9 raised to 1 into 9 raised to 1/2 as 9 raised to 1 plus 1/2? Can I write this? So eventually will this be 9 raised to 3/2? Will 27 be 9 raised to 3/2? Can a raised to m into a raised to n, laws of indices, a raised to m into a raised to n equals to a raised to m plus n. 9 raised to 1 into 9 raised to 1/2 is equals to 9 raised to 1 plus 1/2. That is 9 raised to 3/2. समझे का? समजते सगळ्यांना? ये साऱ्या 9 raised to 1/2 जे असतं that is nothing but square root of 9. 9 raised to 1/3 जे असेल that is cube root of 9. किंवा 9 raised to 1 upon n असेल that is nth root of 9. ठीक आहे? So 9 raised to 1/2 is nothing but square root of 9. And square root of 9 हे 3 असतं. समजलं? तुम्हाला अजून एक स्टेप सांगतो. याला तुम्ही आणि कसं सिंपल पद्धतीने दाखवलं असतं. 27 म्हणजे 3 चा क्यूब, हे तरी सगळ्यांना लक्षात आहे. 27 म्हणजे काय असतं? 3 चा क्यूब. येस ऑर नो? आणि 3 म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 9. वरचा क्यूब आहे तसा ठेवतो. आतल्या 3 ला मी स्क्वेअर रूट ऑफ 9 लिहिलं तर चालेल का? स्क्वेअर रूट ऑफ 9 म्हणजे 9 raised to 1/2 असतं. आणि 9 raised to 1/2 bracket raised to 3 is 9 raised to 1/2 into 3, which is 9 raised to 3/2. असं पण तुम्ही करू शकता. सो बेसिकली कसं पण करा, तुम्हाला 27 चं उत्तर किती मिळणार आहे? 9 raised to 3/2. हे लक्षात आले का सगळ्यांना? प्लीज कन्फर्म वन्स. Can 27 be written as 9 raised to 3/2?
ओके, सो आय विल क्लिअर दिस ना. आपल्याला 27 9च्या टर्म्स मध्ये का लिहायचं होतं हे तुम्हाला आता लक्षात येईल, लक्षात आलंही असेल तुम्हाला, बिकॉज लॉगचा बेस 9 आहे. वरती जो लॉग आहे त्याचा बेस 9 आहे. सो मला या 27 ला आय हॅव टू राईट इन द टर्म्स ऑफ 9. 9 raised to 3/2 bracket raised to log of 36 to the base 9. So will this be 9 raised to 3/2 into log of 36 to the base 9? A raised to m bracket raised to n is equals to a raised to m into n. Now again the next step will be 9 raised to log of 36 to the base 9, and हे जे काही 3/2 आहे that will go to the power of 36. बरोबर आहे का नाही मला सांग. जो काही इथं 9 raised to 3/2 bracket raised to log 36 to the base 9 होतं, a raised to m bracket raised to n is 3/2 into log of 36 to the base 9. Now what is going to happen? यांचा प्रोडक्ट जो आहे यामध्ये जे 3/2 कोएफिशिएंट ला आले, that is going to go to the power. So can I write this now? Now you tell me 9 9 is the same as आहे, तर ह्याचं उत्तर करेक्ट 36 raised to 3/2 येईल का? करेक्ट श्रेयस, 36 raised to 3/2 येईल का? आता तुम्ही मला सांगा 36 raised to 3/2 ची व्हॅल्यू किती असते? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ 36 raised to 3/2? कोणी सांगते बघू. करेक्ट देवदत्त, 36 raised to 3/2 ची व्हॅल्यू सांगायची मला. आर्या तू बरोबर सांगतेस, 36 ला आपण 6 स्क्वेअर लिहूयात, पण पुढे काय मला सांग, 6 स्क्वेअर raised to 3/2 will this be 6 cube? कारण 2 ला 2 कॅन्सल होईल ना. will this be 6 cube? करेक्ट सृष्टी, 36 म्हणजे 6 चा स्क्वेअर असतो, 6 स्क्वेअर raised to 3/2 will that be 6 cube? करेक्ट. So the answer will be 216. किती आला आन्सर? 216. सेकंडचा आन्सर आपल्याला लक्षात आलं. सेकंडचा आन्सर किती आहे? 216. लेट अस सॉल्व फॉर द थर्ड वन. तिसरं करूयात का? Shall we solve the third one? Third one. किती आहे? 3 raised to 4 upon log 9 to the base 7. टेल मी, पहिलीच प्रॉपर्टी जी यूज केली होती 4 ला, तर तुम्ही थोडं बाजूला ठेवा. 1 upon log 9 to the base 7, can that be written as log 7 to the base 9? Can 1 upon log 9 to the base 7 is written as log 7 to the base 9? Tell me, all of you. 4 तर तुम्ही तुमचा जो 4 आहे तो बाजूलाच ठेवा. 4 म्हणजे 4 into 1 आहे ना. 1 upon log 9 to the base 7 written as log 7 to the base 9. आता इथं वर log ला base 9 आहे, पण खाली आपल्याकडे 3 आहे. So what should we do now? खालच्या 3 ला कसं दाखवलं पाहिजे? How should we write 3 as? असं दाखवलं पाहिजे की नाही मला सांगा. 3 should be written as 9 raised to 1 half. Yes or no? 3 should be written as 9 raised to 1 half. So a raised to m bracket raised to n is a raised to m into n. Do you all agree with this? आता थोडं फास्ट घेतोय बरं का, आता हे समजलं पाहिजे. a raised to m bracket raised to n is a raised to m into n. Do you all agree with it? Now 2 1s are 2 2s are 2 जो कोएफिशिएंट ला तो पॉवर ला जाईल. 9 raised to log of 7 square to the base 9. Tell me the final answer.
Tell me the final answer, all of you. Correct. 49. So the last answer is 49. Now please add them. तिघांना add करा आणि final answer सांगा मला. 625, 216 आणि 49. $890 येते का? आहे का ऑप्शन? ऑप्शन आहे का बघूया आपण. आहे की ऑप्शन? आता मी तुम्हाला एक मजा सांगतो इथे बघा. एक मिनिट लक्ष द्या. आता हा MCQ जर मला सोडवायचा असेल आणि मला लक्षात आलं की पहिल्याचं उत्तर 625 आहे आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्याचं उत्तर पण काहीतरी आता वाढणारच आहे यामध्ये. कारण तर दुसऱ्याचे उत्तर मी जेव्हा 216 काढतो तेव्हा मी तिसरं काढायची गरज नाही. जेव्हा मला माहित आहे की आन्सर आता मोठा होणार आहे तर तुम्ही चारही ऑप्शन बघा. त्यातले चारही ऑप्शन काय आहेत? पहिल्याच उत्तर 625 आलं म्हणजे 49 चुकलं. येस ऑर नो? 49 चुकलं, 216 चुकलं. पहिल्याच उत्तर 625 आले आणि दुसऱ्याचं उत्तर 216 आल्यानंतर 625 पण चुकलं आणि डायरेक्टली 890 आन्सर आला. येस ऑर नो? सो हे शॉर्टकट तुम्ही यूज करू शकता. बट आता मी तुम्हाला शॉर्टकट सांगून तुम्हाला ते सगळी क्लॅरिटी मिळणार नाही क्वेश्चनची. आपण पहिला क्वेश्चन शिकून घेऊयात आणि मग आपण बघूया पुढे काय करायचं. समजतंय का सगळ्यांना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाईन. परुषा लक्षात येते का? Okay. Fine, then I'll see you tomorrow. Till then, send me all your doubts on my WhatsApp. We'll discuss few of those doubts tomorrow. And we'll just discuss the remaining three functions: absolute function, modulus function, step integer function, fractional part function. फार सोपे सोपे functions आहेत ते उद्या आपण discuss करूयात. ठीक आहे? Chalo then everyone take care till then. We'll see you tomorrow at 7:30. Have a good day all of you. Chalo, bye bye. Take care.